ఈరోజు చికెన్, ఆ తర్వాత ఇవి చూడండి ఇన్గ్రీడియంట్స్ క్యాప్సికమ్తో ఉల్లగడ్డ వేసి చేస్తున్నాను. చికెన్ చేస్తున్నానండి. బాగా మంచి రుచిగా ఉంటుంది. చికెన్, క్యాప్సికమ్, ఉల్లగడ్డ మంచి రుచిగా ఉంటుంది. హాయిగా చపాతీస్లో కానీ అన్నంలో కూడా కలుపుకొని తినచ్చు. మంచి రుచిగా ఉంటుంది. పచ్చి వాసన పోవాలని ముందే పసుపు వేసాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసేసాను. చికెను, ఉల్లిగడ్డలు, టమాటాలు, పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ వేసేసాను. బాగా వేగనిద్దాం. ఆ తర్వాత మెల్లగా మసాలాలు వేద్దాం. దీంట్లోనే చికెన్, ఆలు అది బాగా పోయినిద్దాం. లాస్ట్లో క్యాప్సికమ్ వేద్దాం. ఎందుకంటే ఇప్పటి నుంచే వేసేస్తాం అనుకో ఆ క్యాప్సికమ్ ఎట్లా మగ్గిపోతుందంటే సేమ్ కోడి చర్మం ఉన్నట్టు ఉంటుంది, వేలాడినట్టుగా ఉంటుంది. అది చాలా బాగుండదు. आज मैंने चिकन, आलू और कैप्सिकम डाल के अच्छे से उसका चाकना मैं बनाऊंगी. अभी बनाती हूँ. अभी देखिए कितना अच्छे से मसाला मैंने डाला. प्याज, हरी मिर्ची, टमाटे और थोड़ा अदरक लहसुन का मसाला डाला मैंने. बाद में थोड़ी सी हल्दी भी डाल दिया और अच्छे से अभी इसको मैंने कैसा इसको भूनता है. तो तेल मैंने ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि किधर भी देखो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल ब्रेकेज हो जाते हैं नसों में. तो 1 चमचा डाला, बस 1 चमचा मैं ऑयल डाला है. 1 चम्मच ऑयल, बस ज़्यादा नहीं डालने का. बस उसी से खिलाते जाओ, मसाला भूनते जाओ. अच्छे से एकदम चाकना रेडी हो जाएगा. देखिए अभी मैंने गरम मसाला डाला है थोड़ा और धनिया पाउडर मैंने डाल दिया. చూడండి ఇప్పుడు ధనియా పొడి వేసానండి. ధనియాల పొడి వేసాను. కొద్దిగా గరం మసాలా పొడి కూడా వేసేసాను. ఇంకా బాగా నీట్గా ఫ్రై అయిపోతుంది. కానివ్వండి, కొద్దిగానే దీంతోనే అయిపోయి మసాలా కొద్దిగా వేగాల. ఎందుకంటే ఆ వాసన అనేది, పచ్చి వాసన అనేది మసాలాది, గరం మసాలాది రాకూడదు. అలా రాకూడదు. మంచి టేస్ట్గా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ విధంగా చేసుకోవాల్సిందే. देखिए कैसा पकता है. बहुत प्यारा सा स्वाद है एकदम. नमक गिमक सब डाल दिया. ऑलरेडी पहले भी कोथिमीर डाला था मैंने और स्वाद के लिए थोड़ा और भी ज़्यादा डाला है. ఇంకా మంచి కొద్దిగా కొత్తిమీర ఎక్కువ వేసానండి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మసాలాలో వేపేసాను. ఇప్పుడు పైనుంచి ఒకటి వేస్తే అది కూడా ఇంకా బాగా మంచి రుచిగా ఉంటుందని చెప్పి అలా వేసేసాను. మంచి రెసిపీ ఇది. ఇప్పుడు క్యాప్సికమ్ ముక్కలు కూడా వేసేద్దాము.
క్యాప్సికమ్ ముక్కలు కూడా వేసేద్దాము. ఎంత రుచిగా చేసుకుంటే అంత రుచిగా ఉంటుంది. जितना अच्छे से दिल से स्वाद से खाना बनाएगा वो उतना सा प्यारा रहेगा. अभी इसको थोड़ा सा हिलाएंगे हम. ऑलरेडी नमक डाला है मैंने. ऑलरेडी నేను ఉప్పు వేసానండి. ये अपनी लैंग्वेज में और इसको तेलुगु बोलता है. मैं तेलुगु में बात करती भी हूँ और समझ जो स्टेट लैंग्वेज मेरा है आंध्रा का वो तेलुगु है. मैं थोड़ा तेलुगु में भी लोग कोई भी देखते रहते ना, तेलुगु और मुस्लिम से हिंदू बोल के नहीं है ना, सब लोग देखते रहते हैं. इसलिए है जो आंध्रा लोग को भी समझ में आने के लिए तेलुगु में बात करता है और अपने मुसलमानों के लिए भी हिंदी में बात करता है. जो हिंदी आती है वो लोग के लिए भी, और मुस्लिम हिंदू बोल के नहीं है. महाराष्ट्र इधर पंजाब क्या हरियाणा क्या इधर हर कोई हिंदी जानता है. जो तमिलनाडु में तो इंग्लिश और बाद में तमिल बात करते हैं, लेकिन थोड़े लोग हिंदी भी समझते हैं, इसलिए हिंदी में बात करना पड़ता है. और अपनी लैंग्वेज में भी मैं बोलती हूँ. बुरा नहीं समझो, जो समझना है, जो देखने हैं, जो लोग देखते हैं वो लोग समझ जाएंगे कि अभी अच्छे से आलू कैप्सिकम का चिकन का मसाला रेडी हो गया है. एकदम से बढ़िया, बहुत टेस्ट लगेगा एकदम. ऐसा ही आप लोग भी पकाते जाओ कि कितना टेस्ट लगेगा देखो. और इसमें पकने के लिए भी थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं आप लोग, अच्छे से पक जाए. हाँ, ज़्यादा पानी नहीं डालो. ज़्यादा पतला पानी हो गया तो क्या है मालूम है, कैप्सिकम छिचड़े के जैसा बन जाएगा. गरम गरम बुरम बुरम नहीं रहेगा. ఎక్కువ నీళ్ళు వేయద్దండి ఆ క్యాప్సికమ్ వేసినప్పుడు, ఎందుకంటే అచ్చము చర్మంలాగా వేలాడిపోతుంది. అలా ఉండకూడదు, కొంచెం కరమరం అలాగే ఉండాలా, కరకర అని చెప్పి. మంచి టేస్ట్ అయిందిగా, దేవుని వల్ల బాగా హాయిగా ఉంది. పొద్దునే వంట చేసేస్తున్నాను, ఎందుకంటే మిగతా పనులన్నీ హాయిగా చేసుకోవచ్చు. ఇదేమిటండి, ఇంకా మంచి రెసిపీ ఇలా తయారు చేసుకొని తినండి, బాగుంటుంది. వేడి తగ్గుతున్నది ఫోన్కి కూడా. బాగా మసాలా కలబెడతానే ఉండండి, అన్ని చోట్ల బాగా ఉడకాల, ఒకేసాట మగ్గకూడదు. ఇందులో కాస్త బటర్ వేద్దాం, చాలా బాగుంటుంది. అभी मैंने इसमें थोड़ा बटर डालता है, बटर चिकन बन जाएगा, बहुत टेस्टी रहेगा एकदम से. ఓకే, ఇది బటర్ అండి, ఒరిజినల్ బటర్ ఇది. ఇప్పుడు ఇదంతా ఈ బటర్ అంతా నేను గీకేసి వేసేస్తాను. వెన్న కరిగిపోతున్నది. అబ్బా, ఏమి రుచి వస్తుందో దీంతో. చూడండి ఎలా కరిగిపోతున్నదో వెన్న. బా, ఇంకా బటర్ చికెన్ వేసాను కదా, ఇంకా చూడండి ఎంత రుచిగా ఉంటుందో. అబ్బాబ్బాబ్బా, నా సామిరంగా బటర్ చికెన్ అంటే మాటలా, ఎట్లా కరిగిపోతున్నది చూడండి. నీట్గా కరిగిపోతున్నది బాగా. వెన్న అంటే వెన్ననే, అలా వేసి చేస్తూ ఉంటే ఉంటుంది మజా నిజంగా. నూనె ఒక చెంచా వేసినా, బటర్ వేస్తున్నాను కదా, ఆ రుచి అందుకుంటుందని చెప్పి ఒక స్పూన్ వేసినాను. ఇప్పుడు బాగా రెడీ అయిపోతున్నది, హాయిగా ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత చక్కగా బాగా ఉడికిపోయినాయో. ఈ విధంగానే ఉండాలి, అలా ఉంటేనే రుచి అండి. पल्पुगा ఉండాలి. एकदम खुला 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 मसाला चाहिए. अभी इसमें मैंने बटर डाला है
ये आके बटर आलू चिकन कैप्सिकम बटर से बनाया मैंने, एकदम टेस्ट रहेगा। और इसका नमक गिमक सब कुछ आप टेस्ट कर लियो, सब कुछ ठीक लगेगा। बाद में अच्छा रेडी हो गया तो देख लिए। थोड़ा अच्छा पकने के लिए मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, कि अभी थोड़ा ढाप दूंगी भी अच्छे है, जल्दी उसका स्टीम पूरा ऊपर निकल जाता है, बाद में अच्छे से पक जाएगा इंशाअल्लाह। ఇప్పుడు కొద్దిగా నీళ్ళు వేసి నేను ఉడికిస్తున్నానండి, చాలా బాగా ఇంకా ఉడికిపోతుంది దీంట్లోనే। ప్లీజ్ లైక్ మై ఛానల్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మర్చిపోద్దండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। మంచి అందమైన రెసిపీ, అంటే చాలా టేస్ట్ అయిన రెసిపీ అన్నమాట, బాగుండే రెసిపీ। అలాంటి మంచి రెసిపీని ఓకే అండి। బాగా ఉడుకుతున్నది, మసాలా పచ్చి వాసన అంతా పోయింది, నీట్గా ఉంది, ఆల్రెడీ ఉడికేసింది। ఇంకా 2 మినిట్స్ ఇంకా ఉడికిచ్చేసి వదిలేస్తాను। చికెన్ కూడా బాగా ఉడికిపోయింది। ప్లీజ్ లైక్ మై ఛానల్, సబ్స్క్రైబ్ మీ, అయిపోయిందండి।